ضلع انتظامیہ سستی چینی اور سستے آٹے کا خواب دکھا کر غائب۔ اوپن مارکیٹ میں چینی کی 82 روپے کلو پر فروخت جاری۔ آٹے کی قلت بھی بدستور برقرار۔ 2.5 لاکھ تھیلوں کی طلب کے مقابلے میں 1,30,000 بیگ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ مہنگائی کے توڑ کے لیے سرکاری نرخوں پر ضروری اشیاء کی فراہمی کا منصوبہ۔ محکمہ صنعت اور تجارت کی شاپ ایٹ ڈور کے نام سے کمپنی کی تشکیل پر مشاورت۔ کمپنی سرکاری اور ارزاں نرخوں پر شہریوں کو گھر کی دہلیز پر اشیاء ضروریہ فراہم کرے گی۔ گولڈ بازار میں گن بازاری۔ سونے کی قیمت میں مزید 400 روپے تولے کا اضافہ۔ 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت بلند ترین سطح 1,15,000 تک پہنچ گیا۔ 22 کیرات سونا 1,05,416 روپے کا ہو گیا۔ پنجاب میں 18 ترقیاتی منصوبوں کے لیے 6 بین الاقوامی اداروں کی معاونت درکار۔ 133 ارب کے فنڈز میں سے 97 ارب نرم قرضوں اور 36 ارب پروگرام موڈ میں حاصل کیے جائیں گے۔ منصوبوں میں حکومتی ذرائع آمدن بہتر بنانے، شہری علاقوں کا اراضی نظام جدید کرنے، دیہی علاقوں میں صاف پانی اور نکاسی آب کی سہولیات سمیت نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم اور دیگر شامل۔ پنجاب حکومت نے ڈائریکٹوریٹ اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز کے بجٹ میں اضافہ کر دیا۔ ترقیاتی فنڈز کی مد میں 2 ارب 90 لاکھ روپے ملیں گے۔ بجٹ میں 30 کروڑ 90 لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ اضافی فنڈ سے اسپورٹس بورڈ لاہور میں انٹرنیشنل ٹینس اسٹیڈیم مکمل کرے گا۔ سرکاری کالجز میں رکے ترقیاتی کام مکمل ہونے کی امید۔ پنجاب حکومت نے ہائر ایجوکیشن کی اسکیموں کے لیے 75% فنڈ فراہمی کی نوید سنا دی۔ فنڈ سے 90 اسکیموں میں 44 مکمل کی جا سکیں گی۔ کمشنر لاہور کا اضافی چارج ڈپٹی کمشنر دانش افضال کے حوالے۔ چیئرپرسن لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کا اضافی چارج بھی ڈی سی کے حوالے کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سست و خدمات کے خاتمے کے لیے ریڈ بیوروکریسی کو لگام۔ کسی محکمے کو 10 روز سے زیادہ فائل روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ افسران مقررہ عرصے کے اندر فائل متعلقہ محکموں کو بھجوانے کے پابند ہوں گے۔ گورنر پنجاب نے مراسلہ جاری کر دیا۔ گورنر سیکریٹریٹ، وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ اور چیف سیکرٹری کے ماتحت محکمے احکامات ماننے کے پابند قرار۔ احکامات نجی اور سرکاری جامعات کے اہم کاموں میں آنے والی رکاوٹوں پر جاری کیے گئے۔ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم اوس پاک ملازمین کا چوک یتیم خانہ پر احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی۔ عید کے قریب تنخواہوں سے محرومی پر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ چیئرمین LWMC کا ورکرز کو ادائیگی کا دعویٰ۔ تنخواہیں بڑھی، نا الاؤنسز میں اضافہ ہوا۔ مہنگائی نے گھر کا چولہا جلانا مشکل کر دیا ہے۔ ایپکا کا ٹھوکر نیاز بیگ پر مظاہرہ۔ شریک مظاہرین کا سوکھے پتے کھا کر علامتی احتجاج۔ تنخواہیں نہ بڑھانے پر دمادم مس کلندر کی دھمکی۔ جعلی دودھ کے خلاف کریک ڈاؤن۔ موبائل لیبز کی مدد سے شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر ناکے۔ 244 دودھ بردار گاڑیوں میں موجود 2 لاکھ لیٹر سے زائد دودھ کی ٹیسٹنگ۔ 9,356 لیٹر جعلی دودھ طلب کر دیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی کے موٹر سائیکل سوار اسکواڈز کی بھی گنجان آبادیوں میں کارروائی۔ 53 فوڈ پوائنٹ سیل کر دیے گئے۔ کرتارپور اربوں کا پروجیکٹ بنایا مگر کروڑوں کا منصوبہ نظر انداز کر دیا۔ حکومت بتائے سڑک کے لیے فنڈز کیوں نہیں جاری کیے۔ ہائی کورٹ میں نارووال روڈ کی عدم تعمیر کے خلاف سماعت پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ کہا کرتارپور جاتے کبھی سوچا سڑک کی کیا حالت ہے۔ حکومت دنیا بھر سے آنے والوں کو کیا میسج دے رہی ہے۔ مذہبی سیاحت کے لیے آنے والوں کو سیکیورٹی اسکواڈ دیا جائے تو اچھا میسج نہیں جاتا۔ سیاح آزادی محسوس نہیں کرے گا تو سرمایہ کاری کیسے آئے گی۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا وفاق پنجاب سمیت دیگر فریقین کو نوٹس۔ آئندہ سماعت پر رپورٹ اور جواب جمع کروانے کا حکم۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام ساس پروگرام رکھنے کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں نام تبدیلی کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ملک اسرار احمد عدالت میں پیش۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر جواب جمع کرانے کا حکم دیا۔ پنجاب اسمبلی نے تحفظ بنیاد اسلام بل 2020 منظور کر لیا۔ بل سے توہین آمیز اور گستاخانہ مواد کا مکمل طور پر تدارک ممکن ہوگا۔
स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम तारीखी बिल है। बिल इस्लाम की हिफाजत सरबुलंदी के लिए संगे मील साबित होगा। जबकि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2020 भी मंजूर। अपोजिशन का ऐवान में शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, वॉक आउट कर गई। LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास 28 जुलाई को तलब। मजमूई तौर पर 24 एजेंडे मंजूरी के लिए पेश होंगे। इजलास में LDA वासा टीपा का 58 अरब से जायद बजट पेश होगा, जबकि LDA सिटी मंसूबे के नजरसानी PC1, मंजूर शुदा प्रॉपर्टीज और अराजी फरोख्त करने, शहरी जंगल के लिए कंसल्टेंसी लेने और अफसरान की कारकर्दगी के जांच पड़ताल के निजाम की मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत इदारों की मजबूती पर यकीन रखती है। अपोजिशन को पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नर पंजाब की डेप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला से गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं की ईद पर अवाम से SOPs पर अमल दरामद की भी अपील। वजीर आजम का पंजाब के अस्पतालों में इलाज मुआवजे की सहूलियात का अदम दस्तियाबी का नोटिस। वजीर सेहत पंजाब को 1 माह में जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत। वजीर आजम की अस्पतालों में मेयारी सहूलियात की फराहमी, सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। सिलेक्टेड हुकूमत ने हर पाकिस्तानी की जिंदगी खतरे में डाल दी। हुकूमत का अब कोई जवाब नहीं है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले आटा, चीनी, पेट्रोल, अद्वियात सब में करप्शन। अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। तेल माफिया ने एक नोटिफिकेशन पर अरबों कमा लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स के बाद नैब पर ताले डालने और पार्लियामेंट के जरिए कानून खत्म करने का मुतालिबा। कहा ऑपोजिशन लीडर की बीमारी पर कोई सियासत नहीं। शहबाज शरीफ कैंसर और कोरोना के मरीज हैं। सेहतयाब होने पर APC होगी। फयाजुल हसन चौहान का मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से अपनी सियासी विलायत तस्लीम करने का मुतालिबा। बोले पीपल्स पार्टी और नून लीग के माबैन अदम एतमाद ने मेरी पेशगोई सच कर दी है। गैर मुतहिदा अपोजिशन मुझे सियासी वली तस्लीम कर ले। मजीद कहा तहरीक से ही उनकी सफ़ों में इंतशार है। बुजदार कारकर्दगी में आगे हैं। पंजाब में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स खोलने का प्लान। शादी हॉल सितंबर से पहले हफ्ते में खोले जाएंगे। सूबाई वजीर सनत और तिजारत मियां असलम इकबाल की लाहौर चैम्बर आमद। ताजिरों और सनतकारों के मसाइल सुने। असलम इकबाल कहते हैं रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स खोलने बारे हतमी फैसला NCOC इजलास में किया जाएगा। हुकूमत ईद के दिनों में मार्केट 24 घंटे खोलने की इजाजत दे। FPCCI ने मुतालिबा कर दिया। रीजनल चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अरशद कहते हैं हुकूमत मार्केट हफ्ते के 7 रोज खोलने की इजाजत दे। मार्केट ज्यादा वक्त खुलने से रश नहीं होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की PP पंजाब के सोशल मीडिया इंचार्ज उस्मान आवान से उनकी वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की। बिलावल भुट्टो ने कहा इस मुश्किल घड़ी में उस्मान आवान और उनके अहले खाना के साथ खड़े हैं। अबूधाबी, दुबई, शारजा जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोरोना टेस्ट लाजमी करार। निजी एयरलाइन एयर ब्लू ने मुत्तहिदा अरब इमारात जाने वाली परवाजों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। शर्त UAE एविएशन अथॉरिटी की हिदायत पर लागू की गई है। IG पंजाब ने 12 अफसरान के तबादले कर दिए। रजा सफदर काजमी को SP सिविल लाइंस लाहौर, तसव्वुर इकबाल को SP सिटी लाहौर, दोस्त मोहम्मद को SP ऑपरेशंस मॉडल टाउन तैनात कर दिया गया, जबकि बिलाल कज्यूम को SP टेली कम्युनिकेशन पंजाब लाहौर तैनात कर दिया गया। कारोबार की बंदिश से सताए मैरिज हॉल मालिकान का इजलास। रेस्टोरेंट मालिकान की भी शिरकत। सदर मैरिज हॉल्स ओनर्स एसोसिएशन मियां इलियास का 5 माह से कारोबार की बंदिश पर इजहार तशवीश। बोले बंद कारोबार के साथ करोड़ों रुपए के किराए, बिलों, तनख्वाहों और टैक्सेस की शक्ल में कर्ज चढ़ गए हैं। शादी हॉल्स मालिकान का ईद के बाद कारोबार की इजाजत देने का मुतालिबा। दुनिया भर में सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। जजेस सारिफ हुकूक के निगहबान होते हैं। जस्टिस अली बाकिर नजफी का जजेस के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से खिताब। कहा सारिफ अदालतों की अहमियत बारे शहरियों को मीडिया आगाही जरूरी है। पाकिस्तान के नामवर पहलवान सादिक बट 84 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए।
सादिक भट्ट ने रुस्तम हिंद गोगा पहलवान को हराकर शोहरत हासिल की। रुस्तम दहली का टाइटल भी सादिक भट्ट के नाम रहा। और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन को सेफ गेम्स एथलीट्स की डोप टेस्टिंग रिपोर्ट मौसूल। वादा कवानीन के मुताबिक समीउल्लाह, महबूब अली और मोहम्मद नईम पर 3 से 4 साल की पाबंदी का खदशा। फैसला सेफ गेम्स का मेडिकल पैनल करेगा। اللهم إن هذا المرض